لگتی ہے۔ اے میرے آقا آپ کو معلوم ہے میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ اس وقت میں نے یاد مولا میں غم ہو گیا، میں نے اپنے سجدے کو سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اور رب کی حمد و ثنا کرنے لگا ہے، تسبیح پڑھنے لگا ہے۔ یاد مولا میں اس قدر گم ہو گیا کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے، اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا گنبد آتا ہے۔ میں اس وقت یاد مولا میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ سر کو اٹھائیے، اے میرے محبوب سر کو اٹھائیے۔ جیسے ہی میں نے سر کو اٹھایا ہے، اے صحابہ سنو، جیسے ہی میں نے سر کو اٹھایا ہے اس وقت میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بہت بڑا ایک گنبد ہے، اس گنبد میں ایک تالا لگا ہوا ہے، ایک دروازہ ہے اور ایک تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار عالم اس کے اندر تیرا محبوب داخل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب داخل ہو جا، اے حبیب داخل ہو جا، اے محبوب اس کے اندر چلا جا۔ میں نے عرض کی اے میرے پروردگار اس میں تو تالا لگا ہوا ہے، اس میں تو دروازہ لگا ہے، اس میں تالا بھی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ جیسے ہی میں نے تالے کو دیکھا ہے وہ تالا اتنا بڑا تھا کہ ساتوں طبق زمین ساتوں طبق آسمان اس تالے کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے ایک بلند مقام پر، ایک بلند پہاڑ پر کوئی چڑیا بیٹھا ہو، اتنا بڑا وہ تالا ہے۔ اب جب اتنا بڑا تالا ہے تو سوچو وہ گنبد کتنا بڑا ہوگا، وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا۔ میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار فرماتا ہے اے حبیب آپ اس کے اندر داخل ہو جائیے، اس کے اندر چلے جائیے۔ محبوب نے عرض کی اے پروردگار عالم اس میں تو تالا لگا ہوا ہے، اس میں تو دروازہ لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کو اس تالے کا کنجی اور چابی بھی دے دیا ہے اور دونوں جہاں کا مالک و مختار بھی بنا دیا ہے۔ محبوب نے عرض کیا اے پروردگار اس کی کنجی کیا ہے، اس کا چابی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیے تالا کھل جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ جب میں نے بسم اللہ کا ورد کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا شروع کیا ہے، جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کے اس تالے کے قریب گیا ہے، ہاتھ لگایا ہے، تالا کھل گیا، تالا کھلا ہے، دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں اس کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی قدم اس دروازے کے اندر رکھا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں اندر میں ایک بہت بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہے۔ جب اس کے قریب میں نے گیا تو کیا دیکھا کہ بسم اللہ میں جو میم ہے اس میم سے اللہ نے ایک پانی کی نہر جاری فرمایا۔ سبحان اللہ جنت میں جو نہر آتی ہے وہ 4 نہر ہے اور اس 4 نہر کو میرے محبوب دیکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ جیسے ہی میں نے قدم دروازے سے اندر رکھا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس دروازے کے اندر ایک بہت بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے جاری ہے۔ جب میں نے قریب گیا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ بسم اللہ میں جو بے ہے، بسم اللہ میں جو میم ہے، اللہ نے اس سے ایک پانی کی نہر جاری فرمایا ہے۔ اس کے اور قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے قریب جب میں نے گیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بسم اللہ کے بعد اللہ جو ہے، اللہ کا ہے جو ہے، اس سے اللہ نے ایک دودھ کی نہر جاری فرمایا ہے۔ اور قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رحمان میں جو میم ہے اللہ نے اس سے ایک شہد کی نہر جاری فرمایا ہے۔ اور قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رحیم میں جو میم ہے اللہ نے اس سے ایک شرابن طہور کی نہر جاری فرمایا ہے۔ میرے محبوب یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب گواہ ہو جا، اے میرے محبوب گواہ ہو جا، آج دنیا میں اے میرے محبوب گواہ ہو جا، اگر کوئی میرا بندہ دنیا میں رہ کر کے تیری محبت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، کل میدان محشر قائم ہوگا، اس انسان کو اسی نہر سے لے کے دخول جنت تک اسی نہر سے شراب کرتا ہوا داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ کوئی انسان اپنے محبوب کی محبت میں ڈوب کر، محبوب سمجھتے ہیں
समझते हैं किसको कहा जाता है? जमाना उल्टा है, थोड़ा सोच समझ के। महबूब किसको? अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, अगर कोई बंदा आपकी मोहब्बत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करेगा, मुझे कसम है अपने रब होने की, कल मैदान महशर में इसी नहर से उसको शराब करता हुआ जन्नत में दाखिल कर दूंगा। दखुले जन्नत यानी जन्नत तक जाने में उसी नहर से वो शराब होता हुआ जाएगा। तो जन्नत में जो ये 4 नहर है, ये कहाँ से जारी है? कहाँ से जारी है? बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अल्लाह की कुदरत देख लिए, कोई मशीन नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के मीम से एक पानी की नहर जारी फरमाया, अल्लाह के हे से एक दूध की नहर जारी फरमाया, और रहमान के मीम से एक शहद की नहर जारी फरमाया, और रहीम के मीम से एक शराबन तहूर की नहर जारी फरमाया। कल मैदान माशर में जो लोग जन्नती होंगे उसको उसी नहर से पानी पिलाया जाएगा। और ये नहर खत्म कहाँ हुआ? ये नहर जमा कहाँ हुई है? हौज़े कौसर, जिसका पानी बंदा एक बार पी लेगा कभी उसको प्यास नहीं लगेगी, कभी उसको प्यास नहीं लगेगी, और वो भी पानी अपने महबूब के हाथ से नसीब होगा, अपने आका के हाथ से नसीब फरमाएगा। किसको मिलेगा? दूध की नहर, शहद की नहर, शहद की नहर, शराबन तहूर की नहर, ये 4 नहर है, एक जगह जमा होती है, और अल्लाह ताला उस हौज को, जिस हौज में ये नहर जमा होती है, उसको हौज़े कौसर कहते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ताला बरोज़े महशर अपने महबूब को उसका मालिक बनाएगा, और महबूब जिसे चाहेंगे उसे अता कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, महबूब अपने गुलामों को चाहेंगे, महबूब अपने दीवाने को चाहेंगे, महबूब अपने मस्ताने को चाहेंगे, अपनी उम्मती को शराब कर देंगे, शराबन तहूर, दूध, शहद और पानी की नहर से। तो मेरे दोस्तों, उस नहर को अल्लाह ने हौज़े कौसर में जमा फरमाया। जारी कहाँ से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अब बिस्मिल्लाह की बरकत, बस एक झलक और सुनिए, उसके बाद फिर एक वाकया सुना के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है आप जानते हैं? हम भी नहीं जानते हैं, बस एक झलक सुनिए। अगर किसी इंसान के रिस्क में तंगी आ जाए, रिस्क में बरकत ना हो, तो उस इंसान को चाहिए कि फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद 111 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तिलावत करे, विर्द करे, जिक्र करे। कुछ दिन वो इंसान करेगा कि अल्लाह ताला उस बिस्मिल्लाह के सदके में इतने उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। अगर किसी के रिस्क में तंगी आ जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नमाज फजर में आप खड़े हो जाइए और 2 रकात सुन्नत पढ़ के आप बैठ जाइए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 111 मरतबा पढ़िए। उसके बाद फिर नमाज फजर अदा कीजिए। अल्लाह ताला इस अदा के सदके में आपके रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। और किसी भी काम में, अच्छे काम जितने भी हैं, कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जरूरी है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, खाओ तो बिस्मिल्लाह कह के, पियो तो बिस्मिल्लाह कह के। अगर आप बिस्मिल्लाह कह के खाएंगे, बिस्मिल्लाह के पढ़ के पिएंगे, तो फायदा क्या होगा कि आपके पीछे जो शैतान लगा है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। एक दिन खुद ब खुद वो भाग जाएगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने दरवाजे को बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बंद करो। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ साहबा जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करोगे, तुम्हारे साथ जो शैतान है वो घर से बाहर रहेगा और आराम और सुकून से तुम रात भर सोओगे। दरवाज़ा घर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके बंद करने से क्या फ़ायदा है? ये जो बाजार में घूमे, खेत खरियान कहीं से आप घूम के आए हैं तो साथ में शैतान आया है, तो इसको कैसे भगाया जाए? कुछ बोल रहा क्या? नचनिया अभी आ गया का? बारात कल है। क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करने से फ़ायदा क्या है? कि जो शैतान दिन भर में साथ पकड़ा, जैसे ही आप बिस्मिल्लाह करके पढ़ के दरवाज़ा बंद करेंगे वो शैतान बाहर ही रुक जाएगा। अब आका फरमाते हैं कि अब तुम सुकून के साथ बिस्तर में आराम से सोओगे। फिर मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, जब तुम दरवाज़ा सुबह सवेरे खोलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे आका, बिस्मिल्लाह हम पढ़ के दरवाज़ा खोलेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबियों सुनो, जब तुम रात को बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद किया था, शैतान बाहर रात भर गुस्से की हालत में घूम रहा था। अब तुम दरवाज़ा खोलोगे, अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे वो शैतान तुमको रात भर जो खिसियाया हुआ था साथ पकड़ लेगा और दिन भर बाका आएगा। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा खोलो ताकि वो शैतान फिर तुमसे दूर हो जाए और उस मोहल्ले से भाग जाए और दिन भर आसानी के साथ रिज़्क हासिल कर सको। तो दरवाज़ा बंद करने से बिस्मिल्लाह पढ़ना है, पहले खोलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि रात को तो भगा दिया, दिन में साथ कर लिया, नहीं। इसलिए खोलो भी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलो और बंद भी करो तो बिस्मिल्लाह करके करो। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, जब रात को सोने जाओ तो खाने की चीज़ जो है उसको ढक दो, खाने की जो बर्तन है उसको ढक दो। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इससे क्या फायदा है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहबा सुनो, जब रात में हवाएं चलती है, फजाएं हिलती है, उस वक्त बीमारियां साथ में चलती है, बला साथ में चलता है। अगर तुम खाने की चीज को बाहर रखोगे, खाने के बर्तन को नहीं ढकोगे, जो हवाएं चलेगी तुम्हारे घर में घुसेगी, जो बर्तन खाली होगा, ढका हुआ नहीं होगा, वो हवाएं उसमें घुसेगी तो हवाओं के साथ साथ बलाएं भी उस बर्तन में शामिल हो जाएगी। क्या शामिल होगी? बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां रात के अंधेरे में ये घूमती है हवाओं के साथ। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के बर्तन को ना ढका जाए तो वह बर्तन में वो हवाएं घुसती है, वो बीमारियां बसती है, वो बलाइयां बसती है। उसके बाद उस बर्तन को इंसान जब इस्तेमाल करता है, उसी बीमारी जो रात में उस बर्तन में बसा है उस इंसान को पकड़ लेती है, उस इंसान के अंदर घुस जाती है, उस इंसान को अपने कब्जे में ले लेती है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, रात को खाने की चीज को ढक दो, उसके बर्तन को भी ढक दो। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर कोई गरीब हो, उसके पास ढकने की कोई चीज मौजूद ना है तो वो क्या करेंगे? बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जिसको ढकने की कोई चीज मौजूद नहीं है, तो उसको क्या करेंगे?
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، جس کے پاس برتن ڈھکنے کی کوئی چیز موجود نہ ہو تو ایک تنکا اٹھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے اس برتن کے اوپر رکھ دو، کبھی بیماریاں اس برتن کے اندر نہیں گھسے گی، کبھی بلائیں اس برتن کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھ کے، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ پڑھ کے، کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ یاد ہے آپ لوگ کو؟ یاد کر لیجئے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اللہ برکت دے گا کھانے میں۔ پانی بھی پیو تو بسم اللہ، یعنی میرے دوستو بسم اللہ آپ پڑھیں گے، فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میں صرف دو بات بتاتا ہوں۔ ایک تو پڑھیں، ذکر الہی میں شمار ہوا، ثواب بھی ملا، نیکیاں بھی لکھی گئی۔ دوسرا یہ کہ بلا سے بھی بچ گئے، شیطان سے بھی بچ گئے، شیطان بھی اس میں داخل نہیں ہو پایا، بلائیں بھی اس میں نہیں آ پائی، اور ایک طرف ہم کو نیکی بھی مل گئی۔ بسم اللہ پڑھے، ثواب بھی ملا، نیکی بھی ملی، اس کے بعد بلا سے بھی ہم بچے، بیماری سے بچے، شیطان سے بھی بچ گئے۔ تو آج سے کوئی بھی نیک کام کیجئے تو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ